Okay. So few questions already we expect. Okay. So you have to introduce yourself. Please make a note about yourself and just memorize. Okay. But you have to explain in such a way that it will become like a flow. Okay. The our interview தெரியக்கூடாது that you are just memorizing about yourself and telling it to them. Okay. So you just make a flow and you will explain about yourself perfectly. Okay. So the students, those who are little slow in English, for them you have to write and memorize everything. Okay. That is for self introduction. I hope you don't have any problem in this. Okay. So the second one is you have to explain about your project, whether it may be a mini project or major project, whatever it may be. So for few student, already I reviewed the project. Okay. So you must start with your project title, and you have to give a small introduction about your project. Okay. What all your project about and what you are going to do, and okay, everything. And after project explanation, you have to explain about the block diagram, and in each and every block you must know the circuit diagram. Okay. So whatever, if it is power supply, you must draw it from transformer to regulator. Okay. So each and every component, you know the detail and what the component is doing. Okay. So one is project title and block diagram, and what are in each block, what are the circuit involved. Okay. These are the few major points you have to remember. Okay. Regarding your project work. Okay. And these are the common question area of interest. Okay. It's related to your resume. Okay. ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் சேம் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேபி ப்ராஜெக்ட் ஆல்சோ. பட் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் பை யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் பர் யுவர் ரெஸ்யூம். வாட் ஆர் ஆல் த area of interest, whatever it may be, already you mentioned in your resume. So depending on your resume, you can answer. Okay. And question related to electrical machines and embedded system. Okay. Electrical machines, so most probably these questions will be asked for triple E student. Why? Because they are working on machine. Okay. Machine is nothing but, okay, so motor and generator, right? These are the most commonly used machine in mechanical as well as electrical. Okay. So motor which convert electrical energy into mechanical energy, reciprocal mechanical energy to electrical, which is nothing but generator. Okay. So you must know about machines. Okay. Machine, motor and generator, இது ரெண்டு பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay. You always deals with these two things. Okay. Generator and motors பத்தி deal பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. Then how it is related to embedded system, because since it is a embedded company, you must know to relate it. Okay. So how you can control the speed. Okay. Speed of your motor. Okay. With the help of embedded system. And if you want to turn on and off any appliances, it may be um, light, fan, whatever it may be. Okay. Any machines. Okay. So if you want to actuate something, solenoid valve, whatever it may be, so you need an embedded system to program the machine. Okay. So this is how you have to relate with electrical machine and embedded system. Why? Because inside electrical machine, electrical means you know the difference, right? Already I told you, in electrical there is no semiconductor chip. Okay. So purely conductor and insulator. Let us take example. Okay. Motor னு எடுத்துக்கோங்களேன். There you will have only copper. Okay. Copper coil. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா metals, iron core, அதுக்கப்புறம் நிறைய casting. Okay. So many things are involved, but whatever it may be, there is no semiconductor chip. Okay. Once again.
Okay, so we are talking about electrical and electronics difference, right? So electronics, you will have semiconductor chip, all the embedded system. Embedded means it is a combination of hardware and software where you are using semiconductor chip. All the ICs are integrated circuit. So in the single chip, you have lot of components and circuit. Okay, so everything will be comes under electronics, not electrical. So how you are going to relate the electrical with embedded system? This is how you have to relate. Okay, and current, you already know it, flow of electron. Okay, is current and voltage, potential difference between 2 point. See, technically they will ask question like this: voltage, the same, the definition for voltage as well as the last question. So I just remove the questions from embedded system. Embedded la irundhu the questions remove பண்ணிருக்கேன். So these are the questions which is I already told you. இப்போ கரண்டா வந்து நம்ம காலேஜ் கூட நிறைய காலேஜ் வந்து இன்டர்வியூ பண்ற ஒரு ஒன் ஆஃப் த காலேஜ்ல கேட்ட எல்லா இன்டர்வியூ கொஷின்ஸும் இதுல அதுல வந்து ஐ ரிமூவ் எம்பெடட் அண்ட் எம்பெடட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸரை பத்தி ரிமூவ் பண்ணியிருப்பேன். ஐ ஹோப் ஆல்ரெடி ரேவதி மேம் கவர்ட் தோஸ் டாபிக்ஸ் அண்ட் ஆஷ்னா மேம் வந்து டிஜிட்டல் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் ஒன்லி ஹியர். ஓகே, ஸோ சி திஸ் இஸ் 39th கொஸ்டின். Point A having 240 volt and point B will have 240 volt. Potential difference between these 2 points and any current flow is there between the points. Okay, so இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்னா ஃபார்ம் ஆகல அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க. have 2 point. Point A you have 240 and point B again you have 240 volt. Okay, difference between 2 point, and is there is any current flow between these points? So யாராவது சொல்ல முடியுமா? anyone possible? Any one of you can answer this question. யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? anyone? Sir, the point A and point B in the same circuit, sir. யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. anyone? எனக்கு கிளியரா point A and point B வந்து சேம் சர்க்யூட்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காதுங்க சார். இருக்காது. good. So can you tell me the voltage between these 2 point? Sir, 0 sir. 0. good. So obviously, okay, I think if any one of you doesn't know the answer, please note it down. Okay, so just like a normal example in our day to day life, we'll see so many crows. காக்கா அது வந்து உட்காந்துருக்கும் தெரியுங்களா? இப்படி 2 கால் இருக்குன்னா காக்கா இருக்கும், பட் ஷாக் அடிக்காது. கரெக்டா? ஸோ why? The reason is this is the point A and this is point 2. The potential difference between 2 point is 0. சரிங்களா? ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வேற ஒரு இடத்துலயும் இன்னொரு பாயிண்ட் வேற ஒரு இடத்துலயும் வச்சா மட்டும்தான் ஷாக் அடிக்கும். ஆர்எல்ஸ் நியூட்ரல் இது கூட டச் ஆனாதான் ஷாக் அடிக்கும், கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். அதர்வைஸ் there is no current flow between 2 points. Okay, so என்னதான் 230 இருந்தாலும் you know the definition for voltage, potential difference between 2 point. So அப்ப V out is equal to potential difference between 2 point, whether it may be VA or VB, it's your own convenience. Okay, or else higher potential minus lower potential, whatever it may be. So you are having 2 point, higher potential minus lower potential, 240 minus 240 is equal to 0. So since the voltage difference between these 2 point is 0, there is no current flow between the 2 point, right? So இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏதோ பெருசா கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தெரியும். இது வந்து நான் யாருக்கு சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் வந்து ஸ்டில் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் இன் ரெசிஸ்டர், நார்மல் வோல்டேஜ், கரண்ட், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மே திங்க் திஸ் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின், பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இஃப் யூ நோ த கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட், ஓகே, ஸோ அதுல வந்து இது கவர் ஆயிடும். கரெக்ட்? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். current, voltage, you know it, right? Potential difference between 2 point, or else pressure. Okay, so whatever it may be, up to your understanding you can answer. Okay, so எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை. So you know the difference between capacitor and inductor. So யாராவது சொல்ல முடியுமா? anyone? The difference between capacitor and inductor, the two most common difference. Tell me, Aravind. Capacitor stores energy in the form of electrical field, whereas inductor stores the energy in the form of magnetic field. Good. Okay, so remaining students have to note this answer. Capacitor, both are component, electronic component. So in the question 9th and 8th, okay, you will have a relation. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா active
slash passive element. So in this, you already know it, right? Active na, the device which have the capability or capacity to deliver the power. Okay, so active device will deliver the power. Deliver the power. So in this case, even capacitor and inductor definition, capacitor and inductor both will store the energy in the form of electric and magnetic field. Capacitor will store the energy in the form of electric field. Inductor will store the energy in the form of magnetic field. This as usual உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆனா ரெண்டுமே எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணது இல்ல. But active and passive component வந்து பாத்தீங்கன்னா definition for active component, okay, any device which deliver the power. அப்ப அதுவுமே என்னது energy. Okay, so if it deliver the power, then that is called active. Example when all the voltage and current source, everything is a active device. And apart from that, transistor, even diode is not a passive device. Okay, diode is an active device, maybe because you can control the direction of current with the help of diode. One second, okay, and you know it, right? Transistor and operation amplifier, everything is a active device because it amplify the signal. So device when the amplify pannale, it is a active device. And if it deliver power, okay, so then that is also a active device. But in case of passive, okay, so capacitor and inductor, resistor, RLC, இது மூணுமே வந்து passive device. But maybe resistor is not going to store energy, but capacitor and inductor will store the energy. But also it is called as passive device because it is store the energy only for finite interval of time. Okay, it will not store for infinite time. So must include, okay, infinite or finite time. So it delivers, if the device deliver power for infinite time, then that is called active device. Delivers power for infinite time. Okay, this is called active device. Okay, but passive device, in case of capacitor, it may be, they may ask like this: even capacitor and inductor stores energy in the form of electric and magnetic field. Then why can't we say this as active component? Because this will deliver power only for few interval of time. Okay, it is for finite time, finite known time, but this is unknown. You can use for so many interval of time. Use பண்ணலாம். Okay, that is the actual difference between. So, and apart from that, another difference, okay, capacitor used to oppose the change in voltage. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த क्वेश्चனை பாருங்களேன், இத வந்து இங்க கேட்டிருப்பாங்க. Okay, இங்க பாருங்க. So operation amplifier, too low, DC output form. The interviewer initially asked me to design a LED circuit with a switch and idilla. Okay, draw the circuit for power conversion circuit, bridge rectifier, LED connection. Okay, நான் அது அப்புறம் சொல்றேன் எங்க இருக்குன்னு இதோ பார்த்தேன். Okay, no problem, one by one போலாம். But you must know to draw the diagram also. Okay, see, okay, இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? கெப்பாசிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will oppose the change in voltage. அதுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு இடத்துல வந்து ரெக்டிஃபயர் இந்த வோல்டேஜை வந்து வரைகிற மாதிரி போட்டிருந்தது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டயக்ராம் சொன்னேன். ஸோ மேபி திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஃப்ரம் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் 12 volt, 12 minus 12. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் உள்ள இருக்கும். என்ன பண்ணும் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்? கன்வெர்ட் ஏசி டு டிசி. அப்போ வந்து DC, okay, இப்படி வரும் output. Initially you will get the output like this. You will not get a constant voltage. This is not a constant voltage. Why? Because the wave வந்து புரிஞ்சுக்க தெரியணும். It will start from 0. With respect to time, the voltage is fluctuating. 0, 1, 2, 3 போயிட்டு 12 வரும். Again it will decrease from 11 to 0. Then again it go back to 12. Again come to 0. So likewise, the voltage is oscillating. இப்போ நீங்க
this is the output of transformer. Then after diode, if you are giving the probe to CRO, you will get the wave like this. Okay, so but if you are using capacitor after diode, இது வந்து bridge-க்கு அடுத்து வர circuit இது. So if I am using capacitor, there is no fluctuation in the voltage. My output would be like this. It depends on the capacitor value. So if it is 25 volt, 12 volt signal போறப்ப it will store up to 18 to 19, 20 volt கூட வரலாம், because capacitor have the capacity to store the voltage. So you will have a constant voltage like this, correct? So in order to minimize this, you will have 7805 to get a constant output voltage like 5 volt, 12 volt, whatever it may be. இது வந்து அடுத்த கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இங்க என்ன நடக்குது, இந்த ஆசிலேஷன் இருக்கு இல்லையா, there is some oscillation. இது என்ன, fluctuation in voltage. So this capacitor will oppose the change in voltage. The voltage change வந்து oppose பண்ணும். But in case of inductor, this will oppose the change in current. This is also a difference. One is capacitor store the energy in the form of electric field. Inductor will store the energy in the form of magnetic field. This is one difference. And another difference is capacitor used to oppose the change in voltage. அதாவது voltage change இருந்தா oppose பண்ணும். Inductor will oppose the change in current. Okay, this is the two difference. So அந்த ஒன்னு தெரிஞ்சாலே போதும். But if you know this, it will be helpful for you. Okay, இதையுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. Try to remember this. And I will erase this. Go for the next topic. And after that, okay, active and passive. Okay, and explain the daily. Tell me, pa. The capacitor வந்து voltage oppose பண்ணும்னு சொன்னீங்க சார். பட் அது ஆமாப்பா. வந்து voltage oppose பண்ணாது, change in voltage தான் oppose பண்ணும். அதாவது ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருக்கிறது வந்து ஸ்மூத்தன் பண்ணும். ஓகேவா? ஏசி வோல்டேஜ் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் சார். அது வந்து சீரிஸ்ல இருக்கும்போது மட்டும் தானே சார் அப்போஸ் பண்ணும். பேரலா இருக்கும்போது கண்டக்ட் தானே சார் பண்ணும். நான் சொன்னது சீரிஸ்ல வந்து ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ஆக்சுவலா வந்து புரிஞ்சுது நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு. சி still we didn't complete this, right? Low pass filter, high pass filter, band pass filter. When I'm teaching you, when I'm teaching this, you will understand the clear idea about the capacitor. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா capacitor and resistor will plays the major role in case of filter, and in many interview they will ask about these filters. But நம்ம இத அந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. மற்றபடி எல்லா கான்செப்டும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். அந்த திங் இஸ் இன் டிசி. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க. இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹை பாஸ் லோ பாஸ் ஃபில்டர்ல இது ஈஸியா புரியும். இங்க பாருங்க, நான் ஒரு சர்க்கியூட்டே இதுக்கு போட்டு வச்சிருந்தேன். வெயிட், ஐ வில் ஷோ யூ. சி அது டைரக்டா ஃபில்டருக்கு போக வேணாம். பட் இப்போ கணேஷோட ஆன்சர் நான் கொடுத்துட்டு தென் when I'm going here I will teach you that. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, கெப்பாசிட்டர் ஆல்வேஸ் பிளாக் டிசி, அலோ ஏசின்னுவாங்க. இதை நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கூடாது. திஸ் இஸ் இன் சீரீஸ். ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க. இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் வைங்களேன். ஸோ டிசி கெப்பாசிட்டர், யூ வில் ஹேவ் போத் டிசி as well as ஏசி கெப்பாசிட்டர். இதுவுமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு சர்க்கியூட்ல நீங்க இந்த இடத்த நான் 12 வோல்ட் கொடுத்துட்டு, ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு blink the LED or else I wanted to make the LED to glow. ஓகேவா? இங்க வந்து இந்த LED எரியாது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க கெப்பாசிட்டர் வந்து பிளாக் டிசி பிளாக் பண்ணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல வழியே இல்லையா, பிளாக் பண்ணிரும். பட் ஏசியை மட்டும் அலோ பண்ணும். த ரீசன் இஸ் இன் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் அஸ் அ ஷார்ட் சர்க்கியூட். இது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபார் ஃபில்டர்ஸ். நான் ஃபில்டர் எடுக்கிறப்ப சொல்றேன். அப்ப when I'm using AC signal, AC apply பண்றப்ப it is not only 12 volt after transformer, it is not only 12 volt but also 50 hertz, right? So since you have 50 hertz, frequency அதிகமா இருக்கும். அப்ப இந்த கெப்பாசிட்டி ஷார்ட் சர்க்கியூட்டா ஆக்ட் ஆகும். இது உள்ள பூந்து வெளியே வரும். ஸோ இதனாலதான் கெப்பாசிட்டர் அலோ ஏசி அண்ட் பிளாக்ஸ் டிசின்னு சொல்றாங்க. பட் அதுக்காக வந்து டிசியில கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு கிடையாது. இன் எனி எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் you will find so many DC capacitors. Okay, so உங்களுக்கு அத டிஃபரன்ஸும் கண்டுபிடிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன். it will indicate like negative and positive. Okay, so indicator இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளே போட்டு காமிச்சிடறேன். then you will understand the concept. Okay, so within
my Proteus screen is visible, visible to everyone? Is it visible? Sir. Okay. Yes, sir. Capacitor. Okay. Microfarad அதிகமா இருந்தா takes so many time to charge. So we will make it as 10 microfarad. Okay. So I'm going to take a LED. Animated LED. Okay. So see. I'm going to connect a ground here. Ground, and I'm going to give a DC source, right? Nalla pathunga. I'm giving DC, not AC. Okay. So I will give you 5 volt. Okay, DC. See, I didn't change the option. 5 volt கொடுத்து I'm playing this. So பாருங்க இங்க ப்ளூ கலர் வந்துருச்சுன்னா ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அர்த்தம். We'll wait for the color change. First time இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. ஓகே, இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். டிசி பிளாக் ஆகும் சார் ஆகும். இல்ல அதுதான்பா, இந்த இடத்த அதான் சொல்ல வரேன். பட் இந்த இடத்த ப்ளூ கலர்ல எரியும் இல்லையா, ஒன்னும் சிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கல. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. இது சிமுலேட் ஆனாலும் இட் வில் நாட் க்ளோ. வை? பிகாஸ் த கெப்பாசிட்டி வில் பிளாக் டிசி. இது எல்லாமே வந்து சீரீஸ்ல மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே ஐ வில் சேஞ்ச் இட் டு ஏசி. பாருங்க, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு சைன். சைன்ல தான் என்ன பண்ணலாம்னா ஆம்ப்ளிடியூட், அகைன் ஆம்ப்ளிடியூட் வித் வோல்டேஜ், அண்ட் ஐ ஹேவ் டு கிவ் அ ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ 50 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ if there is a high frequency, this will glow. Simulation la, I think there is a problem in simulation. வோல்டேஜ் பத்தலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ now it is glowing. ஸோ ஏன்னா ஐ டென்ட் யூஸ் எனி ரெக்டிஃபயர். ஓகேவா? ஸோ அதனால இது வந்து சைன் வேவ் இல்லையா, சைன் வேவ்ன்றதுனால அது ஃபார்வர்ட் பயஸ்ல மட்டும் எரியுது. ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். எனிவன் ஹேவ் டவுட் இன் திஸ்? பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் தான் எரியும். நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஜீரோ, இந்த சைட் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் இருக்கும். தென் திஸ் டயோட் வில் பிகம் ரிவர்ஸ் பயஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் பிளிங்கிங். ஏன் பிளிங்க் ஆகுதுன்னு நினைச்சுக்க வேணாம். ஸோ சப்போஸ் வோல்டேஜ் அதிகப்படுத்தினாலும் நீங்க டிசிலையும் அதிகப்படுத்த சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ ஐ வில் இன்க்ரீஸ் வோல்டேஜ் இன் டிசி. நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் 100 வோல்ட்டே கொடுத்தாலும் எனக்கு வராது. See, it won't glow. Even though I'm giving 100 or whatever voltage it may be, it will never glow because the capacitor will block DC. இதுதான் block DC ன்னு சொல்றாங்களே தவிர, but in case if I'm connecting this in parallel, okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிளாக் பண்ணாது. அங்க என்ன பண்ணா, இங்க தான் இது வந்து என்ன பண்ணா, இட் அப்போஸ் த சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ்னு சொன்னேன். இங்க பாருங்க. ஸோ
See, now I'm going to pay this. So perida, why? Because I'm connecting the capacitor in parallel. In parallel, it acts as a storage device. இங்க பாருங்க. And புரிஞ்சுதுலப்பா இது? புரியாத யாரா இருக்கிறீங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யாரோ क्वेश्चन கேட்டீங்க. சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க அபிராமி. சார் அப்போ parallelல DC AC ரெண்டுமே கெபாசிட்டர் அலோ பண்ணுமா சார்? புரியல. இல்ல parallelல வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸா ஆக்ட் ஆகுமா? ஃபில்டர்னு சொல்றோம், ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஃபில்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரிஸ்ல ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வைங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு பாசிவ் அண்ட் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, லோ பாஸ் அண்ட் ஹை பாஸ் ஃபில்டர் வந்து சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். சி, கேன் எனிஒன் டெல் மீ த சர்க்யூட் ஃபார் லோ பாஸ் ஃபில்டர்? யாருக்கா லோ பாஸ் ஃபில்டர் சர்க்யூட் தெரியுமா? ஸோ அதை வந்து ஈஸியா கெப்பாசிட்டர்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, low pass filter always the resistor will be come first and capacitor will connect it in the parallel to the signal. Okay, suppose this is the input signal. Okay, so இது ஒரு input signal வைங்களேன். Low pass filter, maybe it may be low pass, high pass or band pass, band reject, whatever it may be, will have RC. இது வந்து என்னன்னா passive low pass filter. நீங்க passive புரிஞ்சாலே active easy. என்ன பண்ணலாம் activeல? Just you are going to interface operation amplifier to amplify the signal. If the signal is amplified, then this is called active filter. Okay, so passive filterல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, எந்த ஒரு சிக்னல் கொடுத்தாலும் சீரிஸ்ல ரெசிஸ்டர் போட்டு parallelல இங்கே தான் வந்து கெபாசிட்டர் போடுவோம். Why? Because okay, இதோட frequency increase ஆச்சுன்னு வைங்களேன். So if I'm increasing the frequency, high frequencyல this capacitor act as a short circuit. என்ன பண்ணா அலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். புரியுதுங்களா? அலோ பண்ணா என்ன ஆகும்னா, எல்லா சிக்னலுமே கிரவுண்ட் ஆகும். ஆல் த சிக்னல் வில் பி கிரவுண்டட். யூ won't get any output. அவுட்புட்டே கிடைக்காது. புரியுதுங்களா? இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ லோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல், லோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலா இருந்தாங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டா இருக்கும். ஓகே, திஸ் வில் அலோ த சிக்னல். ஸோ இதை வந்து நான் கிளியரா சொல்றேன். இப்போ இது வந்து எப்படின்னா, இட் டிபெண்ட்ஸ்மா. ஓகே, ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன். கெப்பாசிட்டர் அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி டு ஸ்டோர் த எனர்ஜி, பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ ஃபில்டர் இல்லையா? ஸோ ஃபில்டராகவும் யூஸ் பண்ணும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாகவும் யூஸ் பண்ணும். ஸோ எந்த இடத்துல நீங்க எப்படி டிசைன் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஃபைன், புரியுதாமா அபிராமி? ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து கணேஷ் தான் கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சாப்பா? அப்போஸ் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜை தவிர அப்போஸ் த வோல்டேஜ் கிடையாது, டோட்டலா அப்போஸ் பண்ணிக்கிறாது. அப்போஸ் த சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் parallel it will oppose the change in voltage, but in case of inductor it will oppose the change in current. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட். ஓகேவா? ஃபைன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். இங்க பாருப்பா, நாளையில இருந்து வந்து 1-on-1ல இதையே தான் திருப்பி கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குறுக்குல புரியலன்னா தயவு செய்து கேளுங்க. அண்ட் ஒரு சில பேர்லாம் மறந்துடுதுன்னு சொல்றீங்க, தட்ஸ் ஃபைன், பட் ட்ரை டு மேக் அ நோட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின். செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல்லா மெமரி பண்ணுங்க. அதை பக்காவா நீங்களே கேஷுவலா சொல்ற மாதிரி சொல்லுங்க. அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட், பிளாக் டயக்ராம், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ட்ரை டு மெமரைஸ் வோல்டேஜ், கரண்ட், இதுல இருக்கு எல்லா கொஸ்டினும் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. போதும். ஒருவேளை உங்களோட லக்கு இதுல இருந்தே மட்டும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க செலக்ட் ஆயிருவீங்க. ஸோ அகைன் ஃப்ரம் டுமாரோ வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃப்ரம் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஓகே, காலைல எடுத்தாங்க இல்லைங்களா, ரேவதி மேம் எடுத்தது, ஆஷ்னா மேம் எடுத்தது, கண்டிப்பா கேட்போம். அப்போ வந்து நீங்க சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது டவுட்னா இப்பயே கேட்டுங்க. அண்ட் இந்த ரெக்கார்டிங் வெர்ஷன் we will share it in the group. ஓகே, மேபி இப்போ நீங்க தூங்கிட்டீங்கனாலும் நைட் எழுந்து படிங்க. ஓகேவா? ஃபைன். அப்படி ஏதாவது டவுட்னாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம், பட் நாளையில இருந்து பக்காவா சொல்லணும். அண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் நோஸ் அபவுட் ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், இண்டக்டர், டயோட், மாஸ்ஃபெட், டிரான்சிஸ்டர். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது புரியாம, இதுல பிஜேடி, இது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். இதை வந்து நல்லா கவனிச்சிருக்கலாம், ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க. பிஜேடி இஸ் ஆல்சோ டிரான்சிஸ்டர், பட் பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர். இங்க வந்து போத் மைனாரிட்டி கேரியர் அண்ட் மெஜாரிட்டி கேரியர் வில் பி இன்வால்வ். அதாவது எலக்ட்ரான் அண்ட் என்னது ஹோல், இது ரெண்டுத்தோட இன்வால்வ்மெண்ட்டும் இருக்கும். பைபோலார் அப்படின்னா, போலார்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ், இதுதான் பைபோலார்னு சொல்றோம். பைபோலார் பை ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர். கரெக்டா? ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கும், ரெண்டு பொலாரிட்டி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் மாஸ்ஃபெட் யூ வில் ஹேவ் அ சிங்கிள் சார்ஜ் கேரியர். N channel P channel போகும். அப்ப P channel you will have only holes, N channel electrons. So இதுதான் difference. But everything is a transistor. BJT is also a transistor, MOSFET also a transistor, FET is also a transistor. But you must know the full form. அவ்வளவுதான். MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா
எந்த டிரான்சிஸ்டர் எடுத்தாலும் சரிதான். it will act as a switch. அதோட ஒரு அப்ளிகேஷன் switch and another one is amplifier. ஓகே, ஸோ அப்போ சுவிட்ச்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன், இதுலயுமே கட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இருக்கும். ஆக்டிவ் மோட்ல வந்து யூ கேன் வேரி த சிக்னல், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க. இது எல்லாமே டிரான்சிஸ்டர் வச்சு வந்துடும். அப்போ டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு மொட்டையாவும் கேட்கலாம், மாஸ்ஃபிட்னா என்னன்னு கேட்கலாம். மாஸ்ஃபிட்ன்றது ஹை ஸ்பீட் சுவிட்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி. ஹை ஸ்பீட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து மாஸ்ஃபெட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பிஜேடி இருக்குன்னு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு, கம்யூனிகேஷன்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ ஏபிசிடி அப்படின்னா இசட் வரைக்கும் ஒரு 1 kHz ஃப்ரீக்வன்சி நான் சென்ட் பண்றேன்னு வைங்களேன். 1 kHz ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னா 1000 clock cycles per second. இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்றப்ப டிரான்சிஸ்டர்ல நீங்க சென்ட் பண்ணீங்கன்னா அதோட டேட்டா வந்து மிஸ் ஆகும். பட் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் மாஸ்ஃபெட் பக்காவா சுவிட்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் will use MOSFET only to design SMPS. ஓகே, switch mode power supply ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து ஹை ஸ்பீட், ஓகே, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு தான் we are designing. In that time you will use MOSFET. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ்லாம் டிரான்சிஸ்டர் தெரிஞ்சாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதுல ரெசிஸ்டர் இஸ் a two-terminal passive electronic component used to resist the flow of current. Resist the flow of current அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்ட் பண்ணும். அதை தாண்டி இதையும் நாம வச்சுக்கோங்க, இட் ஆல்சோ டிவைட் த வோல்டேஜ். ஓகே, இன் சீரிஸ் இட் டிவைட் த வோல்டேஜ், இன் parallel it divide the current, and also it resists the current. You will have lot of application in resistor. So in each and every component you must know the application and you must know the physical structure of each component. Resistor na mind kulla suddenly, okay, immediately adu vandunu resistor. You have two terminals. With the help of color code we are calculating the value of resistor, right? ஸோ ரெசிஸ்ட் பண்ணும். அண்ட் கேவிஎல் கேசிஎல் வந்து எல்லாத்துலயுமே ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு ரெசிஸ்டர் ஒன்லி. ஸோ இதுலயுமே கேட்டிருப்பாங்க பாருங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கிர்ச்சாஃப் லா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா? கிர்ச்சாஃப் லா கொஸ்டின்ஸ் மீன் அகைன் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கேவிஎல் அண்ட் கேசிஎல், கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்லாம் அண்ட் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்லாம். நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு, மேமும் ஒரு தடவை எடுத்தாங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் தப்பா தான் ஆன்சர் பண்றீங்க நான் 1-on-1 கேட்குறப்ப. பட் ப்ளீஸ் ட்ரை டு give more importance to resistor and its related circuit. ஒன்னு வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல், கரண்ட் டிவிஷன் ரூல், அப்புறம் கேவிஎல் கேசிஎல். இதனால வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. மேக்சிமம் இதுல வந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு ஏகப்பட்ட சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால பாத்துங்க. கெப்பாசிட்டர் வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபில்டர்ஸ் மட்டும் தான் வரும். மேக்சிமம் இண்டக்டர் வச்சு கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், ஒரு கரண்ட் வந்து சடன் சேஞ்ச் இருக்குன்னா அதை வந்து ஃபிளக்சுவேட்டை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு. அதனாலதான் வீட்டுல இருக்க இன்வெர்டர்ல இருந்து எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அகைன் இன்வெர்டர் டக்குன்னு ஒரு சேஞ்ச் வருதுன்னா அதை அலோவ் பண்ணாது டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அகைன் இட் இஸ் இண்டக்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா அதோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட். ஓகே, பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஆஸ் யூ ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யூ மஸ்ட் நோ லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரெசிஸ்டர். ஸோ இது சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ டூ டெர்மினல் passive device. Okay, so you can add this term passive. இதெல்லாம் ரொம்ப important interview point of view ல. Used to store the energy in the form of electric field for infinite time அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க. For finite time, sorry. Okay, so inductor is a two terminal passive device used to store the energy in the form of magnetic field. Okay, so அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வேற என்னது, diode is a two terminal component used as a switch. Okay, and also a rectifier அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க. அதுல இருந்து சுவிட்சா எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, you have to connect the diode in forward bias. Forward bias na you have to give anode to positive and cathode to negative. Okay, if the anode potential of anode is more than the cathode, then it is act as a forward bias. It work on forward bias, or else it is reverse bias. Reverse bias law off switch and forward bias law on switch. And MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So the main difference between MOSFET and BJT, it is used for high frequency application. High frequency application, அதாவது ஸ்விட்சிங் ஸ்பீடு நீங்க எவ்வளவுதான் ஸ்விட்ச் பண்ணாலும் அது பக்காவா ஸ்விட்சிங் ஆகும். பட் பிஜேடி ஸ்விட்சிங் ஆகாது. என்ன ஆகும் ஸ்விட்சிங் ஆகாத என்ன பண்ணு கேட்டா, கண்டினியூஸ் ஆன்ல போயிடும். ஓகேவா, பர்மனன்ட் ஆன்ல போயிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிஜேடி அண்ட் மாஸ்ஃபெட். ஸோ டிரான்சிஸ்டர், யூ நோ இட் ரைட், 3 terminal component or semiconductor device which can be used as a switch as well as amplifier. In cutoff and saturation mode it acts as on switch and off switch. In active mode it acts as an amplifier. It's mainly used in analog electronics. Okay, so அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் frequency and wavelength. frequency கேள்விப்பட்டிருப்போம். what is wavelength? யாராவது சொல்ல முடியுமா? anyone? frequency னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் what is frequency பா?
Sir, Number of positive and cycles. negative cycles, sir. ஓகேமா, குட். பட் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, என்னதான் வந்து உங்களால வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடிந்தாலும் ட்ரை டு லேர்ன் அ சிங்கிள் டெஃபினேஷன். கிளாக் சைக்கிள்ஸ், நம்பர் ஆஃப் கிளாக் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் கிளாக் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். ஸோ வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெர்ட்ஸ். இட் மீன்ஸ் தட் 230 வோல்ட் 50 டைம்ஸ் ஆசிலேட் ஆகணும். வித்தின் 1 செகண்ட் இட் இஸ் ஆசிலேட்டட் ஃபார் 50 டைம்ஸ். So it is called as 50 hertz in terms of frequency. சரியா, இது வந்து 50 hertz னு சொல்றோம். So the relation between frequency and wavelength கேட்டிங்கன்னா lambda. ஓகே, இதுதான் வந்து wavelength-ஓட ஃபார்முலா. is equal to ஒரு சில இடத்துல வந்து c by mu அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு சில இடத்துல வந்து lambda is equal to v by frequency ன்னு இருக்கும். both are same. கரெக்ட். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க சொல்லிடலாம். ஸோ c speed of light. ஓகே, ஏன் லைட்டை வச்சு மட்டும் லைட் மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் லைட், இட்ஸ் ஃபார் ஆல் த சிக்னல்ஸ். மேபி மை ஆடியோ, வாட் எவர் இட் மேபி. பட் இதுல என்னன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு விஷயத்துல நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா ரிப்பீட்டட் பீரியாடிக் சிக்னலா இருக்கணும். கரெக்டா, ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ நான் வாய்ஸ்ன்றது இட்ஸ் ஏ பீரியாடிக் சிக்னல். இதெல்லாம் வந்து டிஎஸ்பில படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரே மாதிரி இருக்காது. நான் பேசுறது வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஆசிலேட்டிங். ஸோ விண்ட் ஸ்பீடு, whatever it may be, everything is an analog signal. Every signal will have its own frequency. But periodic signalக்கு மட்டும்தான் wavelength and frequency ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னு வைங்களேன். ஸோ அதனால தான் when we are talking about frequency and wavelength, we are going for the example of light signal. Not only light, gamma, x-ray, whatever, விப்ஜிஆர்ன்ற இடத்துல வந்து லைட் வந்துரும். பட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் குறிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்ப ஒரு சிக்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரஸ்ட். கரெக்டா, இது கிரஸ்ட், CREST. இது தெரியலப்பா. பீக் டு பீக்னு நம்ம சொன்னா இது ரெண்டு பீக் டு பீக். பட் இந்த இதை கூட பீக் டு பீக்னு சொல்லலாம். பட் இத வேவ் லென்த்தோட ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லலாம்னா, த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கிரஸ்ட். ஓகே, ஸோ சக்சசிவ் கிரஸ்ட், பக்கத்துல இருக்க ரெண்டு கிரஸ்ட், ஆர்எஸ் ட்ரஃப்னு சொல்லலாம். TROUHன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கீழே இருக்கு வந்து ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம் சிக்னல். கரெக்டாப்பா. ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸை தான் வேவ் லென்த்னு சொல்லுவோம். ஓகே, திஸ் வேவ் லென்த். அப்ப வேவ் லென்த்துக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னா, வேவ் லென்த் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி ஆகுதோ லோ வேவ் லென்த் சிக்னல் வந்து டேஞ்சரா இல்லையான்னு கேட்பாங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? if the signal with low wavelength, ஓகே, அது வந்து டேஞ்சரா இல்ல சேஃப்டி சிக்னலா? யாராவது சொல்லுங்க. சேஃபா? எனிவன் பா? வேவ் லென்த்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ now you can tell me the difference between wavelength and frequency, as well as whether it is dangerous to human being or not. low wavelength signal இல்ல high wavelength signal, என்ன சொல்லுங்க? எனிவன்? யாருக்குமே ஐடியா இல்லையா? சரி, ஓகே. நோன் இதை எடுத்துக்கிட்டு போலாமா? யாராவது எஸ்ஆர் நோனாவது சொல்லுங்கப்பா. எனிவன்? கேக்குது இல்லப்பா? சின்ஸ் ஐம் ரெக்கார்டிங் ஜஸ்ட் ஓகேப்பா. ரெக்கார்ட் பண்றதுனால நான் அப்படியே பேசிட்டே போறேன்ப்பா. பிகாஸ் ஓகே, டைம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சா? ஸோ இருங்க, ஸ்பீடாவே பார்க்கலாம். முடிஞ்சிடும். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் ஆல் த சிக்னல்ஸ். ஓகேவா? இதுல நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இஃப் த வேவ் லென்த் இஸ் லோ, வேவ் லென்த் கம்மியாக அதோட என்ன சொல்றது, அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏன் ஃப்ரீக்வன்சின்றது இதோட கிளாக் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் தானே. இங்க வந்து கம்மியா இருக்கு பாருங்க ரேடியோ வேவ்ஸ். அதனால தான் நமக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ்லாம் நமக்கு டேஞ்சரே கிடையாது. மைக்ரோ இன்ஃப்ராரெட் விசிபிள் லைட் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். அப்புறம் அல்ட்ரா வயலட், எக்ஸ்ரே, காமா ரேஸ்லாம் நமக்கு காமா ரேஸ் வந்து கேன்சரே உருவாக்கிடும். எக்ஸ்ரேவும் அடிக்கடி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப எக்ஸ்ரே, காமா ரேஸ்லாம் எப்படி வருதுன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் கொடுப்பாங்க. அப்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் ஒரு செகண்ட்ல வித்தின் 1 செகண்ட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் சோ மெனி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். அப்ப சோ மெனி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட்றப்ப the wavelength become low. wavelength will become very very low. ஓகேவா? இங்க பாருங்க. so இது வந்து ஒரு I'll just draw the signal. okay, this is the signal. okay, இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன். இதுல வந்து 1 2 1 2 1 2 ஓகே 3 சிக்னல் இருக்கா? ஸோ இப்போ வந்து பர் செகண்டுக்கு வந்து இட் இஸ் 3 ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? இது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 3 கிளாக் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். ஸோ இதோட இது வந்து 3 ஹெர்ட்ஸ். அப்போ 3 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கிறதோட வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. திஸ் இஸ் த crest to crest. The distance between
true crest is called wavelength. Correct? இதுதான் lambda. Okay, but if I'm increasing the frequency, அதாவது frequency எப்படி இதே டைம் பீரியட்ல the same time period, okay, இந்த இடத்துல முடியுதா, இதே டைம் பீரியட்ல if I'm using lot of 1 2 3 4 5 6, okay, now I'm using 6 cycles per second. அப்ப இதோட frequency என்னது 6 hertz. Am I right? Okay, 6 hertz. So if the frequency is increasing, wavelength என்ன ஆகுது, wavelength will become reduced, கம்மி ஆயிரும். Okay, so that is why we are using lambda. Lambda is equal to C or V by velocity, எதுனா வச்சுக்கோங்க, C by F frequency. So both are reciprocal to each other. If the frequency is increasing, obviously the wavelength will be decreasing. Okay, then with the help of frequency and lambda, you can calculate C. Okay, then speed of light. Fine. Velocity na speed. அப்ப speed calculate பண்ணா you need time, right? Time தேவைப்படும். Time வந்து frequency வச்சே கண்டுபிடிச்சலாம், reciprocal. இது ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா you can calculate the wavelength. So wavelength பத்தி ஐடியா இருக்காப்பா இப்போ? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எனி டவுட்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லென்த். ஸோ இந்த இதை முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு. எல்லாமே ஈஸி தான். சரிங்க, ஒன்னொன்னா சொல்லிடுறேன். ஸோ மாஸ்ஃபெட், ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லென்த். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் பற்றி சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக தான் கேட்பாங்க. அண்ட் சாப்பர்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டர்ஸ் தான். ஓகே, இங்கே கன்வெர்ட்டர்ஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? திஸ் கன்வெர்ட்டர்ன்றது which convert one form to another form. It may be AC to DC or DC to AC, DC to DC, AC to AC, whatever it may be. இப்போ நான் சொன்னது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா I just write I will write here. Okay, so AC எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா AC to DC and you will have DC to AC. இது ரெண்டு தான் நிறைய பேர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. DC to AC என்னன்னு சொல்லலாம்? Can anyone from electrical department? It is very easy for you, I think. AC to DC, what it is for actually? Sir, rectifier AC to DC, sir. Inverter DC to AC, sir. Good ma, good. So இது எலக்ட்ரிக்கல்னு சொன்னதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியாதுன்னு இல்லை, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். DC to AC இன்வெர்ட்டர். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா வீட்டில் இருக்க இன்வெர்ட்டர் பவர் போயிடுச்சு, தென் த பவர் டு த லோட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பேட்டரி. கரெக்டா? பேட்டரியில இருந்தா வரும். வீட்டுல பவர் போயிடுச்சுன்னா யூ வில் கெட் த பவர் ஃப்ரம் பேட்டரி. இப்போ பேட்டரின்றது என்னது? டிசி கரண்ட். அகைன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹை ஸ்பீட் சுவிட்சிங் டிவைஸ், அது என்னது? மாஸ்ஃபெட். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி we are giving to the electronic appliances. அப்ப the example for DC to AC is inverter. அப்ப இன்வெர்டர்ன்றது உங்களால சொல்ல முடியுமா? வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் இன்வெர்டர் இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப கரண்ட் உங்க வீட்டுல போயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸா there is no alternating current. But even though if you are not having alternating current, நீங்க உங்க டிவைஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும். How? Because you are using battery. From battery you are giving it to the inverter where you are having MOSFETs or so many ICs. Okay, so high speed switching frequency. அதாவது மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா தான் மாஸ்ஃபெட்டுக்கு போகணும். ஓகே, 555 யூஸ் பண்ணி கூட ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணலாம். ஸ்விட்சிங் பண்றதுக்கு மாஸ்ஃபெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆஃப்டர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூ கேன் ஜென்ரேட் PWM சிக்னல். இது எல்லாமே PWM சிக்னல் தான். அதாவது ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஹை டு லோ பல்ஸ் ஸ்கொயர் வேவ் தான். அதோட வித்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா DC to AC is for inverter and AC to DC for rectifier. இது வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் in each and every one of you in your project presentation you are going to use a power supply block diagram. In any power supply design you are going to convert AC to DC. இப்போ ஏசிக்கு you must use transformer நிறைய பேர் டிசியா கன்வெர்ட் பண்றோம்ன்றாங்க. தயவு செய்து அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் பண்றாதீங்க, ஸ்பாட்லயே ரிஜெக்ட் ஆயிருவீங்க. Transformer is always used to reduce or you can amplify the voltage. That is what the actual purpose. You can step up or step down. Apart from that you can't convert AC to DC. So if I'm using 230 to 12 volt transformer, I can reduce the voltage to 12. That is 12 volt AC, not DC. After that I have to use bridge rectifier or diode, whatever it may be. So அப்ப rectifier and diode க்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே it will convert AC to DC. அதுதான் காரணம். Okay,
So this is rectifier and inverter DC to AC and choppers. Okay, choppers ன்றது என்னன்னா again it is a DC to DC converter. அதான் chopper. ஒரு DC அது DC to DC chopperலயுமே வந்து you have two type. One is you can bug or கம்மி பண்ணலாம் DC to DC. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 வோல்ட் இருக்கு, ஒரு ரஸ்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க குறைச்சி ஒரு 5 வோல்ட்னு எடுத்துட்டு வரலாம், அதையுமே ஒரு சாப்பர்னு சொல்லலாம். பட் சாப்பர்ஸ்ல வந்து டைரக்டா வந்து என்ன சொல்றது, இதுக்காக அப்படியே அது சாப்பர்னு சொல்லிடுறாங்க வோல்டேஜை கம்மி பண்ணனால. இதுல கண்டிப்பா ஒரு ஸ்விட்சிங் டிவைஸ் இருக்கணும். Switching device na it may be a MOSFET or transistor, whatever it may be. You have to reduce the voltage in with the help of PWM signal. ஹை ஸ்பீட் ஸ்விட்ச் பண்ணி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வேரி பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டிசி டு டிசியில் இதுதான் சாப்பர். டிசி டு டிசி வந்து சாப்பர்னு சொல்லலாம். வெதர் இட் மே பி ஹை டு லோ வோல்டேஜ் ஆர் லோ டு ஹை வோல்டேஜ், வாட் எவர் இட் மே பி, போத் ஆர் சாப்பர்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ சாப்பர்ஸ்னா டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர், inverter means AC to DC, rectifier means DC to AC, converter means everything is a converter. ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயமா கன்வெர்ட் பண்ணாலே அது கன்வெர்ட்டர். ஓகே, ஸோ வெதர் மேபி இதுக்கு வந்து ஏசி டு டிசி தான் கன்வெர்ட்டர்னு சொல்லணும்னு கிடையாது. இந்த ரெக்டிஃபயரும் கன்வெர்ட்டர் தான், இன்வெர்ட்டரும் கன்வெர்ட்டர் தான், சாப்பரும் கன்வெர்ட்டர் தான், எவ்ரிதிங் இஸ் அ கன்வெர்ட்டர்ஸ். ஸோ அதனால தான் ஜென்ரலா கன்வெர்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? எனி டவுட் அப் டு 21? No, sir. Okay. So then ஆம்பிளிஃபயர்னா சொல்ல முடியுமா? ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னோடனே எல்லாருக்கும் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபயர் தான் ஞாபகம் வரும். பட் மேபி டிரான்சிஸ்டர் வாட்டவர் ஏதோ ஒரு சிக்னலை பூஸ்ட் பண்ணாலே அது ஆம்பிளிஃபயர் தான். ஓகே, நீங்க ஜஸ்ட் இப்படிதான் சொல்லலாம், ஆம்பிளிஃபயர் which amplifies the signal, அவ்வளவுதான். ஓகே, we can use either transistor, any active component எல்லாமே வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். that may be a transistor or operation amplifier. ஓகே, ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபயர்ல வந்து we will have infinite gain. அப்ப இன்ஃபைனைட் கெயின்னா அங்க வந்து இன்ஃபைனைட்ன்றது 1000 வோல்டேஜா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the maximum voltage which you are giving for your operation amplifier or whatever it may be. ஒரு ஆப் ஆம்ப் இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் ஒரு இன்ஃபைனைட் கெயின் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நான் ஒரு ஆப் ஆம்ப், ஸோ சப்போஸ் ஓகே RF by RN விவோ, சரியா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் 10 milliamps கொடுக்குறேன். 10 milliamps கொடுத்து ஐ வாண்ட் டு கெட் 10 வோல்ட்னு வைங்களேன். ஸோ அப்போ 10 வோல்ட்னா இந்த ஆப் ஆம்புக்கு மேபி இஃப் ஐ எம் யூசிங் 741 யூஸ் பண்ணா ஐ கேன் கிவ் பாசிட்டிவ் 15 நெகட்டிவ் 15. கரெக்டா? பாசிட்டிவ் 15 வோல்ட் நெகட்டிவ் 15 வோல்ட் ஐ கேன் ப்ரொவைட் as a power supply. So it is an inverting amplifier. So minus RF by RN formula, correct? Into V in RN into V in. Okay. So இதுல வந்து RF வந்து if I am making it as 1K na 1000 ohms, RN வந்து 1 ohms அப்படின்னு போட்டாலே I can multiply it input voltage 10 milliamps. இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 10 வோல்ட் கிடைச்சிரும். ஆனா இந்த இடத்த வந்து எனக்கு 10 வோல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு 5K யூஸ் பண்றேன். அப்ப 50 வோல்ட் கிடைக்குமான்னு கிடைக்காது. It depends on the maximum voltage which you are giving to the operation amplifier or transistor, whatever it may be. அப்ப infinite gainன்றது it is not infinite voltage, it's the maximum voltage which you are giving to the devices. கெயினை பத்தியும் கீழே கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ 4:30க்கு வந்து எங்களுக்கு செஷன் இருக்குப்பா, மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ ஐ கம்ப்ளீட் அப் டு ஆம்பிளிஃபயர். ஓகே, ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, மார்னிங் செஷன் இதை பார்த்துட்டு தென் வில் கோ ஃபார் த 1-on-1 செஷன். ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இல்லைல்ல? ஓகேப்பா, நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நம்ம திரும்ப கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம்ப்பா. தேங்க்யூப்பா. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.